Okay, welcome to day 2 of linguistics and this batch. So today I will try to consolidate some important elements alone about linguistics, and I will proceed with the next topic from tomorrow. Okay, I'll share my screen. Just tell me if it is visible and clear. Okay. Is it visible? Yes, sir. I will zoom in when required. Okay. If there is any disturbances or difficulties, please let me know. All right. Okay, sir. So today I will be taking you through some important areas. Definitely you have to take notes. Okay. Even though I will share this PPT, you should take notes. First, so as I told you, this we have discussed in the last class. We will straight away move on to the language as a system. Language consists of interrelated subsystems. So, what are the subsystems? Phonology, syntax, semantics, which we all have seen in the previous class. So, sound, grammar plus meaning. All together, it interacts. And now, the core branches. First, phonology. Okay, this we have seen, right? Remember, நீங்க எப்போ படிச்சாலும் you have to search for the keywords. Even though the question asked is totally alien to me, to my understanding, or entirely new, which I haven't seen before, then you have to use one technique. The technique is identifying keywords. At least one word in the sentence you will be able to get what it is about and relating it to the options. And there comes the elimination method. Okay, so in order to identify these, you should be strong in your basics. Okay, பெரிய பெரிய கொஸ்டின்லாம் easy. Only the smaller ones, tiny ones will be of give you much pain. Okay, so it is like you would have heard this quote, right? The apple fell far from the tree. Likewise, it is beyond our understanding. Sometimes the questions will be. So we have to be safe and secure. Look at phonology, study of sound patterns and systems in language. Sound patterns and systems. Who is the theorist? Nikolai Trubetsky. Actually, it's Trubetsky or Trubetsky. Okay, Nikolai Trubetsky. So, phoneme contrast. Now tell me, what are the sounds given there? இது ஒரு வெசஸ் போட்டிருக்குல்ல, what is it? P vs B. P versus B. P versus B. என்னைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, when you pronounce a symbol, ஒரு மாத்திரை அளவுன்னு சொல்லுவோம்ல தமிழ்ல, one syllable, only to that extent you should say. இப்போ கான்சனண்டே நான் சொல்றேன்னா பா பா அப்படி படிக்க முடியாது. ப ப ச ட க க த த அந்த மாதிரி பேசணும். ஓகே, ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் திஸ். இப்போ ஃபனாலஜி, இட் ஷோஸ் தி ஃபனீம் கான்ட்ராஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே ஓகே, பிங்க் எல்லாரும் பிஐஎன்கே எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? பிஐஎன்கே. How to pronounce this word? Pink. Pink. Okay, pink. ரைட்டா? இம்மீடியட்லி பைலேபியல், ரெண்டு உதரும் ஒட்டிடணும். இப்போ பா ball, ball, ball. In a video, are you able to see my face or only the screen? The screen மட்டும் தான் சார் விசிபிளா இருக்கு. Screen மட்டும்தான் தெரியுது. That's one problem. Okay, I will check. Okay, so this is what we study in phonology. Sounds of the patterns of the system as well as
how it is utilized. இது ரெண்டையுமே படிச்சா that's phonology. Next comes morphology, morphemes. As I told you, there is an internal difference between what you think as syllables and morphemes. Sometimes உங்கள் syllable count வேற மாதிரி இருக்கும், morpheme count different-ஆ இருக்கும். So Mark Aronoff is the person study of internal structure of words. Unhappiness. ஓகே, இதே இது நம்ம சிலபிள்ல சொன்னோம்னா எப்படி சொல்லியிருப்போம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். அன்ஹாப்பினஸ் கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். பட் மார்ஃபாலஜியில் உங்களுக்கு மார்ஃபீம்லேயே நான் 2 சொல்லித்தரேன். ஒன்று வந்து பவுண்ட் மார்ஃபீம், அனதர் ஒன் இஸ் ஃப்ரீ மார்ஃபீம். பாசிபிள் ஐ ரைட் ஆன் த ஸ்க்ரீன். ஓகே, free and bound. Sorry, I couldn't write well. Okay, free and bound morpheme. Okay, which means free morphemes are the one which can stand alone. இப்போ நாங்க சொல்லுங்க, இதுல எது stand alone morpheme? Unhappinessல Happy. happy. Very good. Then what are the bound morphemes? Unness. Unness. That's it. ரொம்ப சிம்பிள். சரியா? இதான் bound and free morphemes. அடுத்து syntax. Study of sentence structure and arrangement as well as இங்க வேர்ட்ஸுங்கிறது மிஸ் ஆகுது. ஸோ யூ ஷுட் நோ ஹவு வேர்ட்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச்ட். நோஆம் சாம்ஸ்கி. அது என்ன எஸ் என்பி விபி அப்படின்னா என்னது? Sentence, noun phrase and verb phrase. வெரி குட். ஸோ அவர் சென்டென்ஸ் இஸ் டிவைடட் நவுன் ஃப்ரேஸ் வேர்ப் ஃப்ரேஸ். நீங்கள் சின்ன வயசில் ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க, சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட். ஞாபகம் இருக்கா? Yes, sir. சார். வாட் யூ மீன் பை சப்ஜெக்ட் அண்ட் வாட் யூ மீன் பை ப்ரெடிகேட்? கரெக்டாக சொல்லுங்க பாபு. சப்ஜெக்ட்ன்றப்போ he, she, person அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனா சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே. predicate, what do you mean இந்த by predicate? சப்ஜெக்ட பத்தி என்ன டீடைல் நம்ம சொல்றோமோ அதான் predicate சார். That's all. Whatever details you give about the subject is predicate. That's all. இதே தான் இங்கேயும் உங்க மொத்த சென்டென்ஸ்லையுமே the first phrase, for example ஒரு verb சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ நான் கேட்குறேன், he fell from the tree. He fell from the tree. He என்னது? சப்ஜெக்ட். ஓகே. fell verb. from the tree. From the tree is predicate, sir. predicate இதையும் சேர்த்து தான் predicate. fell from the tree மொத்தமா predicate. இப்போ நான் அதை மட்டும் கேட்குறேன். adverbial ரைட்டா? இப்போ where did he fall from? He fell from the tree. இப்போ நான் கேட்குற கேள்வி பதில் சொல்லுங்க. இந்த லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்ல we will make a simple change. என்ன கேட்டா நான் அதை என்ன சொல்லுவேன் தெரியுமா? from the tree அப்படிங்கிறத adverbial phrase-ன்னு சொல்லுவேன். where did he fall from? ஓகே, அது ஜஸ்டிஃபைட். இப்போ எதெல்லாம் சேர்ந்து தான் அது phrase-ஆ மாறுது? from, the and tree. கரெக்டா? சார். that's it. ஸோ ஒரு சென்டென்ஸாக பார்க்காம மார்ஃபீம் லெவலில் இஃப் யூ சி, தென் தட் இஸ் கால்ட் வேர்ப் ஃப்ரேஸ் அண்ட் நவுன் ஃப்ரேஸ். அந்த ஃப்ரேஸ் சம்டைம்ஸ் வந்து ஃப்ரேஸாக இருக்காது, ஆனாலும் அதை நவுன் ஃப்ரேஸை ஷார்ட் டவுன் பண்ணி நவுன் ஆக்குவோம். நவுனுங்கிறது தான் என்ன வருது? ஹீ வருது. இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஐ வில் ஷோ யூ a little. இங்கே பாருங்க, நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்றேன். இப்போ ஹீன்னு இருக்கு. ஓகே, இட்ஸ் அ பேத்தட்டிக் ஹேண்ட் ரைட்டிங், ப்ளீஸ் அட்ஜஸ்ட். ஓகே, ஹீன்னு இருக்குன்னா இப்படி போடுவேன். கீ இப்படி போட்டு என்ன போடுவேன்? சப்ஜெக்ட். நவுன் ஃப்ரேஸ். Noun phrase. இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போய் இதையே நவுன் ஆக்குவேன். நவுனுக்கும் கீழே போய் அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது, இது கீ தான், அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த ஃபெல் எப்படி மாறும்? வேர்ப் ஃப்ரேஸ்ன்னு போட்டுட்டு அப்புறம் வேர்புன்னு போட்டுட்டு, சாரி இங்கே ஸ்பேஸ் இல்லைனால இங்கே எழுதுறேன், வேர்புன்னு போட்டுட்டு கீழே என்ன போடுவீங்க?
3 விஷயம் சொல்லணும். ஓகே, இந்த வேர்பை மட்டும் நான் தனியா காட்டுறேன் உங்களுக்கு. வெயிட் a second. ஓகே, இப்ப பாருங்க, இந்த வேர்பை நான் துண்டா காட்டினா கிளியரா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். See, this is the verb. One second. This is the verb. இந்த வேர்பை பிரிக்கும் verb phrase. அந்த verb phrase பிரிக்கும்போது verb அண்ட் verb கீழே போகும்போது என்னவா மாறிடும்னா, அந்த ஃபெல்லுங்கிறது என்ன டென்ஸ்? வாட் இஸ் த டென்ஸ்? Present tense. ஃபெல் Past, sir. பாஸ்ட் சார். அப்போ டீன்னு போட்டால் அது டென்ஸ், அப்போ பாஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுருவேன். அடுத்து இது வேற ஏதாவது குழப்பங்கள் இருக்கா? இல்லை. அப்போ டென்ஸு, அப்புறம் ஆக்சுவல் வேர்பு என்னது? ஃபெல்லுன்னு போட மாட்டேன். என்னன்னு போடுவேன்? பால். கடைசி ரூட் வரைக்கும் போனாதான் அதுக்கு பேரு மார்ஃபிம். இப்போ புரிஞ்சிருச்சா? நான் ஏன் இதை ஃபால்னு போட்டேன்? பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் செக்ரிகேட்டட் டென்ஸ். புரிஞ்சுதான்? இந்த டென்ஸாவும் வேர்பாவும் இப்படி வரும். இப்படி நான் ரெண்டா பிரிக்கிறதுனால இந்த வேர்ப் பிகம்ஸ் ஃபால் அண்ட் த டென்ஸ் பிகம்ஸ் பாஸ்ட். தட்ஸ் இட். இஸ் இட் கிளியர்? Yes, sir. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஃபாலிங்னு வருதுன்னு வைங்களேன், நான் என்ன போடுவேன்னா சீனு போட்டு அதை ஐஎன்ஜியை தனியாக பிரித்து ஃபாலை தனியாக பிரித்து எடுத்துருவேன். ஆல்வேஸ் ஐ வில் கோ ஃபார் த ரூட் வேர்டு. அந்த ரூட் வேர்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? இப்போ யாராவது கரெக்டாக சொன்னீங்கன்னா ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி. பார்ப்போமே யாராவது சொல்கிறீங்களா? ரூட் வேர்டுக்கு ஒரு பேர் நான் முன்னாடி சொன்னேன். ஐ மீன் அது வேற மாதிரி சொன்னேன், பட் யூ கேன் ட்ரை. ரூட் வேர்டுக்கு ஒரு பேர் உண்டு. ப்ரீ மார்ஃபிம்னு சொல்லலாமா? கரெக்டா? எஸ் சார். That's it. Next, semantics. Study of the literal meaning of words and sentences. ஸோ இதுல இருந்து வர்றது தான் அந்த சிம்பாலிக், அதெல்லாம் வந்து இதுல இருந்து பிறந்தது தான். ஸோ மீனிங் ஆஃப் பேங்க், 2 மீனிங் வரும். என்ன மீனிங்லாம் இருக்கு பேங்க்குக்கு? ரிவர் பேங்க்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் பேங்க்னு சொல்லுவோம். பேங்க் And the மணி. actual money bank. Right. Good. Pragmatics. We saw something related to pragmatics yesterday. Any writer, any linguist did we see? பார்த்தோமா பார்க்கலையா? Paul Grice. வெரி குட், வெரி குட். கிரைஸ் சொல்லி கொடுத்தல, ஞாபகம் இருக்கா? ரைஸ்ன்னு. வெரி குட். ஹூ டோல் திஸ் ஆன்சர்? ஹூ இஸ் இட்? அமைதியாடுறாங்க. ஓகே, ஃபைன். Study of meaning in the context and speaker intention. So pragmatics is studying deeper, practically. What was the intention and what is the context? So it was given by Grice. Implicature in conversation. So implicature theory நேத்து நம்ம பார்த்தோம். Right. Next. Sociolinguistics. Let's see what are the sociolinguistic terms. First one. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமா கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும், சரியா? Language variety. Can anyone read the definition? Different forms of language based on social and regional use. Okay, who was the theorist? William Labov. Labov. Did we deal with him yesterday? Yes, I Yes. gave you a little bit of hint. So Indian English versus British English. Indian English largely falls on received pronunciation. So that's how we have a variation of British. Next, 9th one is very, very important. Pidgin, which I dealt yesterday. Can anyone read the definition again? Simplified context language with no native speakers. So why Pidgin doesn't have a native speaker? Tell me. It is called as a contact language for trade. Example, it's given, right? Trade communication, especially for it. Who theorized it? Delheims. Delheims. So Creole, next one.
Creole, what is the difference between Pidgin and Creole? When it has a recognition, it's Creole, sir. அந்த லாங்குவேஜை Okay. யூஸ் பண்றது வந்து இருக்கும்போது அது Creole. வெறும் கான்டாக்ட் லாங்குவேஜா மட்டும் வச்சுட்டு இருந்தா அது பிட்ஜின். அதுவே நேட்டிவ் லாங்குவேஜா மாறி அது ஒரு தனி லாங்குவேஜா உருவெடுத்தா அது கிரியால். ஓகே, ஸோ டெரிக் பிகட்டன், ஸோ ஹைத்திங்கிற மாநகரத்தில் தேர் கிரியேட்டட் அ லாங்குவேஜ் லைக் தட். ஓகே, டயலெக்ட், வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன்? Regional variation in language. ரீஜனல் வேரியேஷன் இன் லாங்குவேஜ், இன்னொரு பேர் சொல்லலாம், இது ஆக்சென்ட்னு சொல்லலாம், ரைட்? ஸோ Yes. வில்லியம் லெபவ். அகைன் ஸ்டாண்டர்ட் டயலெக்ட். Prestige form used in formal settings. எஸ், பீட்டர் ட்ரட்கில். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் அப்படின்னா என்னம்மா? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ்? அக்கார்டிங் டு யூ உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ சொல்லுங்க. இங்கிலீஷ்ன்றப்போ நார்மலா தட் வி யூஸ் சார். ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ்ன்றப்போ த ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் வெர்ஷன் விச் அதுல வந்து வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நார்மலா இருக்காம கொஞ்சம் அப்கிரேடடா இருக்கு. அப்கிரேட் தான் அது. என்ன அப்படின்னா என்ன? அது என்ன அப்கிரேடட்? தட்ஸ் மை கொஸ்டின். ஹவு இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்? லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ற விதமே வேற மாதிரி இருக்கும் சார். இப்ப தமிழ் வந்து தூய தமிழ் நம்ம பேசுறதும் நம்ம நார்மலா பேசுற தமிழும் வேற இல்ல. அந்த மாதிரி திஸ் இஸ் பர்ஃபெக்ட். டிஃபரன்சஸ் இருக்கு. ஸோ த ப்ரெஸ்டீஜ் ஃபார்ம்னா என்ன அர்த்தம்னா அக்கார்டிங் டு த செட்டிங். when you are using a different dialect, then it is standard dialect. For instance, you are attending a meeting where all the Britishers and Americans are there. Definitely, we will be changing our tongue a little, twisting it. So that's how it brings it. So Peter Trudgill is the proponent. Next one, idiolect. What is idiolect? Individuals' unique language use. Yeah, who was the theorist? Bernard Bloch. Personal speaking style. This everyone has a separate idiolect, definitely. So far, it's clear, ma? Shall I move on? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Because I won't be able to see your chat, please. Okay. Now, register. Very, very important area. M.A.K. Halliday. So, he was the proponent. It's a very easy one. Don't confuse. It is in this slide, it has been very clearly mentioned. Okay. What is the 14th one? Register. Can anyone read? Language variation based strictly on context and purpose. It adapts to the situation at hand. Okay. Example. Language variation is based on purpose. Now tell me, what is the difference between dialect and register? டயலெக்ட்ன்றப்போ இண்டிவிஜுவல்ஸ் யூஸ் இல்ல சார். Individual use na இது idiolect ஆயிடும். சாரி, அது இடியோலெக்ட். டயலெக்ட்ன்றப்போ the way we speak Okay. language. Register? இது ரெஜிஸ்டர்ன்றப்போ அந்த கான்டெக்ஸ்டும் அந்த பர்பஸும் பேஸ் பண்ணி லாங்குவேஜ் மாறும். மாறி பேசுறது. சில பேரை if you see their dialect will be visible. ஆனா ரெஜிஸ்டரை சில பேரால கண்டே பிடிக்க முடியாது. பிகாஸ் தே யூஸ் அகாடமிக்கல் டோன். அகாடமிக் டோன் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க, ப்ரொஃபஷனல் டோன் வச்சுருப்பாங்க. அதே மாதிரி வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தேர் டோன் வில் பி என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ த ஸ்பீச் டிஃபர்ஸ் இன் திஸ் வே. அண்ட் வாட் இஸ் அ ஃபீல்டு? Academic vs casual speech. Yes. So this one, sorry, next one, field. Field. The subject matter. The subject matter or topic of discourse, what the language is being used to talk about. So field in the sense particularly about a field or the people belonging to a field will be entering into a discussion. For instance, if it is a classroom, definitely an engineering or an AI professor is going to talk about AI. That's for sure. We English people, no one can guess what we will talk about, but still there are some subjects where they talk about specific subjects. Okay, so what is the topic of discourse and what way is used to talk about it? So that is what is field. Next, mode.
The channel of communication utilized, the medium through which the interaction occurs. Right. What is the medium of communication? That is called mode. Easy ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Medium mode. That's all. Okay. Next, tenor. The relationship between the participants in the discourse, dictating formality and tone. So the relationship between the participants in the discourse. For example, in a team meeting, there will be a team lead. The team lead, when the team lead talks to the boss, you'll be very much convenient in tone, very grounded. But at the same time, when the person is meeting the team, he'll be very harsh. Right. So this is how it changes. Formality, tone, and the tone in which it is spoken is tenor. So it is easy to remember. Medium mode, tone, Tenor. tenor. Right. It's easy to remember. And you have to study as it is because it's a theory. Okay. So you have to be careful. Next, speech act. It's another one important area. We'll just go fast and then we will come back. Okay. Through questions. Okay. 18th one, can anyone read the whole one? Discourse. Language beyond sentence level. Theorist Zelling Harris. Example, conversation analysis. You know already about discourse, right? Do you know? Have you heard this word before? ஒரு theorist இருக்காரு தியரியில, literary theoryல. Foucault. உங்களுக்கு தெரியும்? Foucault, very good. He talks about discourse. According to him, what is discourse? ஏன் ஸ்பீச்னு சொல்லலாம்ல, அது என்ன டிஸ்கோர்ஸ்? Discussion. டிஸ்கஷன். ஓகே. வேற எதெல்லாம் attribute பண்ணலாம் to the word called discourse? Sir, choosing the right word. That is correct. One way of telling it. Another? Keep guessing. Very simple. Okay, tell me, discourse only means speech. Am I right or wrong? Discourse concerns only with speech. Sir, written-க்கும் உண்டு தானே சார்? Correct. ரிட்டனுக்கும் வரும். டிஸ்கோர்ஸுங்கிறது அக்கார்டிங் டு ஃபூகோ அது ஒரு பவர் கிரேடட் சிஸ்டம். நீ எப்படி பேசுறியோ அதை பொறுத்து உனக்கு வேணுங்கிறது கிடைக்கும். அப்போ நீ உன் பவரை தானே எக்ஸர்ட் பண்ற. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இதுதான் படிக்கணும். ஹூ டிசைட்ஸ்? Parents. And syllabus? The committee, the board of studies. இப்போ நான் கேட்குறேன், சம்டைம்ஸ் கவர்மெண்ட். So the government is deciding what you should learn and what you should not. For example, in China there is no American system. It's pure Chinese system. They don't see what we are seeing. Correct, Alia? YouTube is different. All their search engines are different. They're living a unique life of their own. Right? So this is their way of discourse, exerting power. In linguistics, it means beyond the sentence level, there is something hidden. For example, I say in a class of, for example, I'm asking you a question. Don't be offended, just for sake of an example. No one is answering. I'm totally fed up, infuriated, and anxiously I'm uttering this word. Why did you join this class? Okay, if I'm telling this, you know that this is anger. At the same time, I'm calm, I'm composed, and I'm saying, no one is here to answer. Now, tell me, both the meanings are same, right? Both are same. Do you agree with me? Yes, sir. But the tone is different. Tone is different, or tenor is different. Hereafter, we'll speak like that. Tenor is different. So now, this is a way of discourse. I'm telling this. Analyze what I am saying. You will find the intention of what I am trying to say. That's all. All right. This is the one way of telling it. And next one is participant. Participant na நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பார்ட்டிசிபேட் பண்றவங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. ரைட்டா?
அது வந்து ஒரு term, linguistic term. Can anyone read? Participants, speakers and listeners in communication. Theorist Del Hinds, teacher or student interaction. Okay, how many of you as teachers have this habit? Well, our student, when you cross other classes, you will peep into the class of what is going on. Not exactly overhearing, but you will be hearing something. That's called overhearing, correct only, right? Overhearing. You will do some overhearing. How many of you have this habit? Eavesdropping is different. You hear for intentionally you do. Overhearing means you do it because you are able to listen to it. Anyone? Maybe if the teacher teaches well, we'll peep into the class and listen what they are teaching. Even sometimes if the teacher doesn't teach well, we will look into to judge sometimes. Right? Certain times it happens. I know you want to let me know everyone, but still sometimes it happens. Okay, not with all, some. So speakers and listeners as well as bystanders, all of them, those who were involved in the communication aspect, will be considered as participants. This has been theorized by Del Hymes. Yes, next one. Can anyone read? Speech Act. Utterances, performing actions. Aston Searle. Example, I promise. So speech act, you know Austin, J.L. Austin. Yesterday I told one work of his. What is it? You should say very fast so that I can know that you have How taken to do notes. with things. Words. How to do things with words. Words. Very good. So J.L. Austin. So he is the one who we are talking about now. He has given 3 speech acts: locution, illocution, perlocution. So speech act is when you say something, it has some action to it. I promise means what do you mean by I promise? We are sure about doing something and we are promising to do that. Only if you are sure of making it, you will say I promise. Am I right? But Sometimes we'll say if we are not Mm, sure and we'll try to better ourselves. wonderful. This is one thing. You now have 3 or 4 interpretations for the sentence called I promise. Right? Lateral thinking. So Yes. you know very well there are different elements depending on the person and the situation. But I promise indicates that an action is done. Do you agree with me? Do you agree with me? An action is being done. Am I right? Yes, sir. Yes. So finally, where the action takes us will be the next point of debate. Now comes locution. Please listen carefully. These 3 are very, very important. Locution. Now, can anyone read all the 3? You can figure out the difference yourselves. Come on. Literal Locution. meaning of Read it along with the name. Locution. Literal meaning of utterance, illocution, intended meaning, perlocution, effect of listener. Okay. Now tell me what is locution? Literal meaning of the utterance. What is the literal meaning? What do you mean by literal meaning? What we say and the exact meaning of the sentence. That's all. Exact meaning. What do you mean by exact meaning? I mean what it actually states. That's all. Yes. It is the exact meaning. Right. Illocution. Intended meaning. What is intended meaning? Inner meaning. What is inner meaning? Can you give me one example? I'm not getting. For instance, yesterday we saw one in example, right?
urging someone to do something, right? Not Yes. urging especially, but you want it and you have an intention. For example, I say, mm, yes, can you help me in lifting this box? Now, what does it mean? You're asking for a help to lift some bots. But at the end of the day, what is my aim of asking this? To do Just my work done. என்னோட ஒர்க் முடியணும். my work should be done, or I need help. That is different, because I may lift the box by my own, but I'm thinking that I need help, and it has an effect on the person who is listening. Sometimes the person may help or may not help. That is what my intention is. This box should be taken from this place to another place, and so I tell this to a person who is listening. That's all. Now the third one is the toughest: perlocution. Effect on a listener. It affects the listener. How? Now tell me, a person, I'm asking to a stranger, can you please help me lift the box? Will he or she do it? Is there any guarantee? Is there a guarantee? Tell me. கிடையாது சார். Come on. Yes, is it so? Everyone will help you. Are you sure? Any other answers? Anyone? நடக்கவும் செய்யலாம், நடக்காமலும் இருக்கலாம்ல. இருக்கலாம். பட் பர்லொகேஷன் என்ன தெரியுமா? அவங்களுக்கு கில்ட்டி ஆகி கஷ்டப்பட்டு திணறியாவது அதை செஞ்சிருவாங்க. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், ஐ ஃபாலோ ஒன் டெக்னிக். இதை நான் சொல்கிறேன், இதுக்கு பர்லொகேஷனுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். என்ன செய்வேன்னா, சில நேரம் எழுத சொல்லும்போது கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் கிளாஸஸில் நான் என்ன செய்வேன்னா, நெக்ஸ்ட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் இப்படி தான் சொல்லுவேன். 1 hour கிளாஸு, நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர் நோ ஒன் ஷுட் டாக் வித் அதர்ஸ், ஆஸ் வெல் அஸ் யுவர் மொபைல் ஃபோன் ஷுட் பி ஸ்விட்ச்ட் ஆஃப் அப்படின்னு. ஏன்னா சைலண்ட்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன். ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி யூ ஷுட் கீப் இட் ஆன் த டேபிள். இப்போ நான் இப்படி பண்ண சொல்லிட்டு அடுத்த அரை மணி நேரம், இஃப் எனி ஒன் டாக்ஸ் இம்மிடியட்லி யூ வில் பி மார்க்ட் ஆப்சென்ட் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ நீங்க ஸ்டூடெண்டா உங்க மனநிலை என்ன? என்னோட ஒர்க் கண்டிப்பா முடியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. இல்லைன்னா இவன் என்ன செய்வான்? இவன் கொஞ்சம் மோசமான ஆளு தான். ஸோ ஹி கேன் டூ எனி திங், இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் இட். இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், இதே விஷயத்த நான் அன்பா சொல்லியிருந்தா அவன் கேட்டிருப்பானா? Would they No, have sir. listened? No, it doesn't happen. எனக்கு நான் சொல்றதுக்கு என்னோட ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கணும்னா அதுக்கு ஏத்த விஷயங்களை கையில எடுத்தேன்னா அதுதான் பர்லொக்யூஷன். தட்ஸ் ஆல். இதுதான் லிசனர் ஷட்ஸ் த விண்டோ. இங்க வந்து கேட்டுட்டு தான் இருக்கீங்க, அங்க அப்படி கிடையாது. கேட்ட உடனே ஒரு மாதிரி எப்ப கால்லாம் மதம் நைட்டு என்னால முடியல அப்படிங்கும்போது அவனே ஷட் டவுன் பண்ணிடுவான். ரைட்? ஏசியை ஆஃப் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்றோம்னா அது வந்து இல்லோக்யூஷன். பர்லொக்யூஷன்னா, ஷோ தாங்க முடியல என்னால சுத்தமா இருக்க முடியல அப்படின்னா உடனே அடப்பான்ல, அதுதான் வந்து பர்லொக்யூஷன். இப்ப புரிஞ்சிருச்சா? கிளியரா? Yes, sir. இதுக்கு மேல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, ஈஸியா தான் இருக்கணும். ஓகே, எனி டவுட் சோஃபா? No, sir. ஷூர், தேங்க்யூ. ஃபெலிசிட்டி கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்மளோட பேச்சு எடுபடணும்னா கண்டிஷன்ஸ் ஃபேவரபிளா இருக்கணும். இதை சொன்னவர் ஜான் சியல். ப்ராப்பர் அத்தாரிட்டி இன் மேரேஜ். இது நம்ம நிறைய நடக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அப்பா பேச்ச கேளுமா அம்மா பேச்ச கேளுமான்னு சொன்னா யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. என்ன செய்வாங்க அவங்க? தலைகீழா தான் சார் என்ன குதிப்பாங்க. செய்வோம்? நம்ம அதை புரிய வைக்கிறதுக்கு என்ன செய்வோம்? இப்போ ஒரு பேரண்டா என்ன செய்வாங்க? Emotional blackmail. எமோஷனல் பிளாக்மெயில் இருக்கா? அந்த பெர்லொகேஷனை லைட்டா கொண்டு நீங்க போடுங்க. எமோஷனல் பிளாக்மெயில் ஒண்ணு, கரெக்டான நேரம் பார்த்து கரெக்டான விஷயத்த சொல்லுவாங்க. கவனிச்சிருக்கீங்களா? இந்த நேரத்துல இதை சொன்னாதான் இவனுக்கு வரைக்கும்னு தெரியும். நீங்க ஒரு மாதிரி மோட்ல இருக்கும்போது சொல்ல மாட்டாங்க. கரெக்டா இந்த நேரத்துல அடிச்சா ட்விஸ்ட் அடிக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு டைம் பார்த்து சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ஃபெலிசிட்டி கண்டிஷன்.
ரைட்? நம்மளே அப்பா அம்மாட்ட பெர்மிஷன் கேட்கும்போது ரைட் டைமை தேடுவோம். தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட். வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்பீச் ஆக்ட்ஸ்? நான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் நடத்தணும் கிளாஸுக்குள்ளே போகிறேன், லஞ்சுக்கு அடுத்த அவர் இல்லை லஞ்சுக்கு முந்தின ஹவர்னா கண்டிப்பாக நான் நடத்த மாட்டேன். அன்னைக்கு வேற மாதிரி ஏதாவது டாபிக் எடுத்துட்டு முடிச்சிருவேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹவரில் செத்துருவான். அடுத்த கிளாஸ் எல்லாம் நீ என்னமும் ஜெய், நான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் முடிச்சிருவேன்னு முடிப்பேன். திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ், ரைட்? ப்ராப்பர் டைமை பார்ப்பேன், ரைட்? தட்ஸ் வாட் த கண்டிஷன்ஸ் வெதர் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் அப்படின்னு பார்த்தா தட்ஸ் மார்ஃபாலஜி போயிடலாமா? குயிக்காக போயிடலாம். மார்ஃபீம்னா ஸ்மாலஸ்ட் மீனிங்ஃபுல் யூனிட் இன் லாங்குவேஜ். நம்ம ஆல்ரெடி நேற்று பார்த்தோம், ப்ளூம்ஃபீல்டு தான் இதை கொண்டு வந்தாருன்னு. கேட்ஸ் எப்படி பிரிக்கிறாங்கடா சொல்லுங்க? கேட் பிளஸ் எஸ். எஸ். கேட் வந்து என்ன மார்ஃபீம்? வாட் மார்ஃபீம் இஸ் கேட்? டக்குன்னு சொல்ல வேணாமா? வாட் டைப் ஆஃப் மார்ஃபீம்? Sir, bound. கேட் பவுண்ட் இல்லையே. Free. கேட் ஃப்ரீ தானே. எஸ் தான் பவுண்டிங்க. ஏன் எஸ்ஸால Sir. தனியா நிக்க முடியாது, மீனிங் கொடுக்க முடியாது. கரெக்டா? Yes, sir. ரைட். இப்போ அடுத்து வாங்க, ஃப்ரீ மார்ஃபிம் யாராவது ரீட் பண்ண முடியுமா? A morpheme that can stand alone as a word. Leonard Bloomfield. Example, book. கேன் யூ ஆல்சோ ரீட் பவுண்ட்? Bound morpheme. A morpheme that cannot stand alone. Theorist Leonard Bloomfield. Example, SEDUN. ரைட். தட் கேன் ஸ்டாண்ட் அலோன் அஸ் அ வேர்டுனா அது ஃப்ரீ மார்ஃபீம். தட் கேனாட் ஸ்டாண்ட் அலோன்னா அது பவுண்ட் மார்ஃபீம். முக்கியமான ஒரு டேர்ம் இப்போ நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன், அல்லோமார்ஃப். அல்லோமார்ஃப்னா என்னம்மா சொல்லுங்க பாப்போம். யாராவது ரீட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். Variant forms of a specific morpheme. ஓகே. ஜெல்லிங்காரிஸ். இந்த ஜெல்லிங்காரிஸை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், ரைட்டா? நான் திரும்ப வரேன். இப்போ ப்ளூரல் ச ஜ ஸ். ஓகே. இப்போ நான் உங்கள்ட்ட ஒன்று கேட்குறேன், மார்ஃபீம்ல ஏதாவது வேரியேஷன் இருக்குமா? பதில் Yes, சொல்லுங்கள். sir. Free morpheme and bound morpheme இருக்கு. Yeah, that is there. But now I'm asking, will there be a variation in the sound we pronounce? In Yes, the way sir. we pronounce. Soundsல வந்து variations இருக்கு. Very good. Cats என்றப்ப s sound வரும். Dogs என்றப்ப z sound வரும். Very good. அதே Glasses மாதிரி என்றப்ப I. yes ma'am. Yes, sir. Yes ma'am. Please carry on ma'am. Wonderful explanation. அவ்வளவுதான் சார். கிளாஸஸ்ன்றப்ப is I is z sound வரும். Very good. அந்த Glasses. வேரியேஷன் தான் சார். Glasses-ன்னு சொல்ல மாட்டோம், glasses. Glasses ன்னு சொல்லுவோம். Very good, very good. I'm glad you answered. Wonderful ma'am. Thank you. Your good name ma'am? முல்லை சார். முல்லை. Great. So ச z z இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வேற வேற இடத்துல வரும்போது வேற வேற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்டெக்ஸ்ட்ல இப்போ நான் வந்து ஒன்று சொல்றேனே. ஓகே. இப்போ எஸ், இதே எடுத்துக்குவோம். த பாய்ஸ் ஆர் பிளேயிங். இதை ப்ராப்பரா சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லலாம் ஃபனட்டிக்லி? த பாய்ஸ் ஆர் பிளேயிங். பிளேயிங்னு சொல்ல மாட்டோம், பிளேயிங், அவ்வளோதான். த பாய்ஸ் ஆர் பிளேயிங், ரைட்? இப்போ த பாய்ஸ் தான் வந்துச்சு, என்ன அறியாமலே அப்படி வந்துச்சுன்னு வைங்களேன். இதே தான் நான் துண்டா சொல்றேன், வெறும்னா பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேனா? நோ சார். நோ ஒன் வில் சே. ஸ்டாண்ட் அலோனா டீச் பண்ணும்போது வெறும் அந்த வார்த்தையை அப்படியே தான் சொல்ல முடியுமே தவிர வேற வழி கிடையாது. Unless it joins with a particular set of words, statement. So various forms of a morpheme is called allomorph. மறக்காதீங்கம்மா, various forms of a morpheme is called allomorph. ரைட்டா? ரைட். இன்னொரு விஷயம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க, இந்த வார்த்தை இருக்கா அந்த நான் சொல்லிடுறேன். இந்த ஃபனட்டிக்ஸ்ல இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இந்த வேர்டு இருக்கா, இதை வாசிங்க. இது எல்லாரும் எப்படி சொல்வீங்க? ஒரு ஐயா போட்டிருக்கேன் இடையில, இப்போ எப்படி சொல்லணும்?
E. E. ஈ. சரியா? ஈன்னு சொல்லணும். அப்போ ஈ சொல்லியாச்சு. இது E. பெரிய ஈ. E. ஓகே, இது வந்து ரைட்ல இருக்கிறது இ, லெஃப்ட்ல இருக்கிறது ஈ. ஓகேவா? இதை இப்படியும் எழுதுவாங்க, வெறும் ஐ மாதிரியே போடுவாங்க. அது நம்ம விருப்பம் தான். இதுல வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல்லாம் கிடையாது. அடுத்தது நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் பாருங்க, இப்போ கிளியரா புரியும். இப்போ ஒரு 2 சவுண்ட் படிச்சிட்டோமா? இப்போ இதே ஈய இப்படி போட்டு இப்படி போட்டா Is. இஸ். ஈ சவுண்டு தானே வருது, நம்ம ஈ போடுவோம்ல. இஸ். ரைட், இஸ். தட்ஸ் ஆல். இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. இன்னொன்று இருக்குது தெரியுமா, ஒரு சவுண்டு. ஐயோ சாரி. இது என்ன சவுண்டு? Oh. Boy. அதுக்கெல்லாம் வரும். இது சிம்பிளா சொல்லணும், இருக்கிறதுலே ரொம்ப மோசமான வீக்கஸ்ட் சவுண்ட் இதுதான். ஒரு மாத்திரையும் கிடையாது, அரை மாத்திரை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் அழகா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஐ வில் டெல் யூ. அபவுட்ஸ். அபவுட்ஸ். இதை வந்து அபவுட்னே சொல்லக்கூடாது, ரைட்டா? சாரி சாரி, இது மேலே எங்கேயும் போகுது. ரைட். பவுட்ஸ். பவுட்ஸ் சொல்லுங்க. About. பவுட்ஸ். மதிக்கவே கூடாது. இந்த எங்க வந்தாலுமே நம்ம மதிக்க மாட்டோம் பெருசா இங்கிலீஷ்ல. அதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஓகே, ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் எங்கேயோ போறேன், ஸோ ரிட்டர்ன் வந்துடுறேன். ரைட், இதுதான் அலோம் ஆஃப். நெக்ஸ்ட் வேர்டு ஸ்ட்ரக்சர். ரீட் பண்ணுங்கம்மா. Arrangement of morphemes to form words. ஸோ Theorist மார்பியம் எல்லாம் சேர்த்து தான் வேர்டு வரும். வேர்டெல்லாம் சேர்த்தாதான் சென்டென்ஸ் வரும். சென்டென்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தாதான் Paragraph. பேராகிராஃப்லாம் சேர்த்தாதான் ஒரு எஸ்ஏ. சரி. ரைட்டா? ஸோ ஓகே, ரீரைட்டிங். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து விஷயம். அடுத்தது டெரிவேஷன், இன்ஃபெக்ஷனல், காம்பவுண்டிங். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இதில் ஈஸியானதை ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிடுறோமா. 32nd ஒன். கம்பவுண்டிங்னா என்னது? மர்ச்சாண்டுங்கிறவ கொண்டு வந்திருக்காரு. ரீட் பண்ணுங்க யாராவது. Combining two or more existing words to create a entirely new lexical item. Marchand நான் கொண்டு வந்தது. எக்ஸாம்பிள் blackboard. Black plus board. ஓகே, லெக்ஸஸ்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். லெக்ஸஸ்னாலும் words. வேர்டு தான். வேர்டு தான், மறந்துடாதீங்க. லெக்சிக்கல்னாலும் வேர்டு தான். ஒரு புது லெக்சிக்கல் ஐட்டமா மாறும். பிளாக் தனியா இருக்கும்போது ஒரு மீனிங், போர்டு ஹேஸ் அ செப்பரேட் மீனிங். when they join together it becomes compounding. காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ், அவ்வளோதான்ப்பா, சிம்பிளா சொல்லணும்னா. அடுத்து டெரிவேஷன், 30th வாங்க. ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ வேர்ட்ஸ் பை ஆடிங் அஃபிக்சஸ் ஆஃபன் சேஞ்சிங் த வேர்ட் கிளாஸ் ஆர் கோர் மீனிங். நானே வச்சுட்டோம். ஆரோன் ஆஃப். ஸோ ஹாப்பிலேருந்து ஹாப்பினஸ். கரெக்டா டிரைவ் ஆகும், அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நான் கேட்குறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க, தெளிவாக பதில் சொல்லுங்க. ஹாப்பியை ஹாப்பினஸ்லேருந்து டிரைவ் பண்ணோமா, ஹாப்பினஸ்ஸை ஹாப்பிலேருந்து டிரைவ் பண்ணோமா? ஹாப்பில இருந்து ஹாப்பினஸ் வந்து டிரைவ் பண்ணும். எப்படி ஆட் பண்ணோம், கரெக்டா? எஸ் ஸோ ஆட் பண்ணி எடுத்ததுனால இது வந்து டெரிவேஷன். இப்போ இன்ஃப்ளெக்ஷன் என்னன்னு பார்ப்போம். ரைட், இப்போ இன்ஃப்ளெக்ஷன் என்ன, யாராவது ஒருத்தர்? Grammatical modification of a word to express tense, number, etc. without changing word class. Bloomsfield. Example walk. வாக். வேர்ட் கிளாஸ் மாறாது, பட் வேர்டோட டென்ஸ், நம்பர் இதெல்லாம் மாறும். ரைட்டா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொலிட்டிக்கல்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. ஏன் எனக்கு தெரியல, இந்த எலெக்ஷன்னால பொலிட்டிக்கல்னு வேர்டு வருது. ஸோ பொலிட்டிக்கல், அது ஆக்சுவலாக பொலிட்டிக்கல். ஓகே, பொலிட்டிக்கல் வேர்டு இருக்குன்னா அதுக்கு நடுவில் ஐ எம் ஆடிங் அன் ஏ. ஐ மீன் பிஃபோர் த வேர்ட் ஐ எம் ஆடிங் அன் ஏ. வாட் டஸ் இட் பிகம் நவ்? வாட் இஸ் த வேர்ட் நவ்? A political. Historical. அப்படின்னா என்னது? ஆப்போசிட்டா பாசிட்டிவா, இல்ல வேர்டு மாறலையா, மீனிங் மாறலையா? Did the meaning change?
இந்த வார்த்தையெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே கண்டிப்பா. மீனிங் வந்து மாறல, ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு பொலிட்டிக்கல் விஷயத்த வந்து சொல்றது. இல்ல Opposite, நான் sir. வந்து இது ரெண்டையும் பிரிக்கல. ஐ மீன் இந்த ஏ இங்க வரும். Okay. ஒரே Opposite வார்த்தை, meaning. ஆப்போசிட் மீனிங். ஆப்போசிட் மீனிங். ரைட். இப்ப கிளியரா? இப்போ இந்த வார்த்தைக்கு பதில் சொல்லுங்க. ஐயோ, சாரி சாரி சாரி. நான் அந்த ஒயிட் போர்டு யூஸ் பண்ணணும், பட் என்னால இப்போ இந்த வேர்டை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லாரும். சிம்பத்தி, எம்பத்தியின் வரிசையில் அப்பத்தி. எப்பத்தின்னா என்னது? ஒரு ஃபீலிங்கும் இருக்காது, அதான் அப்பத்தி. ரைட்டா? இப்போ சிம்பத்தி எம்பத்திக்கெல்லாம் ஆப்போசிட். ஸோ இப்போ பத்திங்கிறது அங்க காமன். ஓகே, சிம்பதி, எம்பதி, அப்பத்தி. ஸோ எல்லாமே பாருங்க வெறும் இதுதான். அதுல இருந்து நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி கொண்டு வர்றது தான். இப்போ இன்ஃப்ளெக்ட் ஆகுறது இங்க என்ன ஆகுது? வாக்டா மாறுறது. என்ன மாறிச்சிங்க? ஒன்லி த Tense. டென்ஸ். ரைட்டா? மாறுது. ஆனா என்ன மாறல? வேர்ட் கிளாஸ் மாறல. வேர்ட் கிளாஸ்னா என்னதுமா? சொல்லுங்க பார்ப்போம். வேர்ட் கிளாஸ்னா என்னது? என்ன அர்த்தம்? இதெல்லாம் லிங்குஸ்டிக்ஸ் டேர்ம்ஸ். அதான் மாறி இருக்கே அப்படின்னு யாராவது கிளைம் பண்ணலாம். ப்ரெசென்ட் தான் பாஸ்ட் ஆயிருக்கு, அப்போ வேர்ட் கிளாஸ் மாறி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. வேர்ட் கிளாஸ்ன்றப்ப அந்த ரூட் வேர்ட் வந்து மாறல, பட் அதோட டென்சஸ் மாறி. வெரி குட், தட்ஸ் ஒன் வே ஆஃப் டெல்லிங் இட். அனதர் ஒன் என்னன்னா, வேர்ப் நவுன் ஆகுறது, நவுன் வேர்ப் ஆகுறது, அதுவும் மாறல. வண்டர்ஃபுல். ரூட் வேர்டு மாறலைங்கிறதும் ஒரு முக்கியம். ரெண்டாவது, அந்த அந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சும் இட் டிடன்ட் சேஞ்ச். இதுதான் இன்ஃப்ளெக்ஷன். ஓகே, டெரிவேஷனும் இன்ஃப்ளெக்ஷனும் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு, நல்லா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இன்னொன்று பாருங்க, இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த வாக்குங்கிறத நம்ம ரீட்டைன் பண்றோம். நீ சில பேர் கேட்கலாம், இந்த டெரிவேஷன்லயும் அப்படிதானே சார் இருக்கு, ஹாப்பி ஹாப்பின்னு தானே ரீட்டைன் ஆயிருக்குன்னு. ஒய்யை தூக்கிட்டோம், இதெல்லாம் ஒரு மாற்றமா பாஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் மாற்றம். ரைட்? கேர்ஃபுல்லா இருங்க. லைட்டா மாத்திட்டா கூட அது டெரிவேஷன் ஆக்கிருங்க. ஓகே, அந்த வேர்டு கிளாஸோ அந்த டென்ஸோ நம்பரோ ஏதாவது மாறி இருக்கா இங்க? he was happy, he was filled with happiness. ரெண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான். ஆனா he walks அப்படிங்கிறதுக்கும் he walkedங்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. டென்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. டென்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அது இன்ஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ரைட்டா? இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சுரல் சின்டாக்ஸ். ஏப்பா இனிமே வரப்போறது எல்லாமே க்ரூஷியல். ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம். ஆமா, ஓகே, ஐ வில் டூ ஃபாஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரக்சுரல் சின்டாக்ஸ் ரீட் பண்ணுங்க பாப்பா. யாராவது ரெண்டா ரீட் பண்ணுங்க. அனாலிசிஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். அடுத்து ஐசி அனாலிசிஸ்ன்றப்ப பிரேக்கிங் சென்டென்சஸ் இன்டு இம்மீடியட் கான்ஸ்டிட்யூன்ட்ஸ். நான் ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். ஸ்ட்ரக்சுரல் சின்டாக்ஸ் இதெல்லாமே டேர்ம்ஸ்மா, நாங்களா கிரியேட் பண்ணது கிடையாது. டேர்ம்ஸ். ஸ்ட்ரக்சுரல் சின்டாக்ஸ்னா ஒன்றும் கிடையாதுமா. ஒரு சென்டென்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுவீங்க, ஃப்ரேஸ் குரூப்பிங், அதாவது ஃப்ரேஸா பிரித்து கொண்டு வருவீங்க. அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் சின்டாக்ஸ். இதுவும் ஐசி அனாலிசிஸும் ஓரளவு ரிலேட்டட் தான். இப்போ ஐசி அனாலிசிஸ் சொல்லுவோமா? பிரேக்கிங் சென்டென்ஸ் இன்டூ ஐசி. நான் ஒன்று பண்ணி காட்டினேன்ல, என்பி விபி பண்ணனா, எஸ் சார். he fell அப்படின்னு ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னேன். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபெல்ல நான் எப்படி பிரிச்சேன்? வேர்ப், ஃப்ரேஸ், அப்புறம் வேர்பு, அதுக்கப்புறம் ஃபாலு, அப்படிதானே கொண்டு வந்தேன். எஸ் சார். இம்மீடியட் கான்ஸ்டிடியூவன்ஸா ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிட்டே போனோம்னா அது ஐசி அனாலிசிஸ். கிளியர்? இப்ப அடுத்து வர முக்கியமானது சின்டாக்டிக் கேட்டகரி. சின்டாக்டிக் கேட்டகரிஸ்னா ஒன்றும் இல்லை, பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். எழுதி வச்சுக்கோங்க, அப்பதான் ஞாபகம் இருக்கும். சின்டாக்டிக் கேட்டகரிஸ்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். அதைத்தான் வேர்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். போன இதுல கேட்டேன் தெரியுமா உங்கள்கிட்ட, வேர்ட் கிளாஸ்னா என்னன்னு? என்ன சொன்னேன் நான் அதுக்கு அர்த்தம்? வேர்பு நவுனா மாறல, நவுனு அட்ஜெக்டிவா மாறலன்னு சொன்னா சொல்லலையா? அதே தான் இங்க ரிப்பீட். சின்டாக்டிக் கேட்டகரிஸ்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து லெக்சிக்கல் கேட்டகரினா கண்டென்ட் வேர்ட் கிளாஸ். நவுனு, வேர்பு, அட்ஜெக்டிவ், அவ்வளவுதான். சிமிலர் தான் எல்லாமே, பேர் தான் நாங்க மாத்துவோம், மற்ற எல்லாம் சேமா தான் இருக்கும். ரைட்? அடுத்து ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னா ஹையரார்கிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ். இங்க பாருங்க ஒரு விஷயம், இதை நான் தெளிவா சொல்றேன், அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். இந்த வரேன், இதோ வந்துட்டோம். ஓகே, ரைட். இப்போ நான் தெளிவா சொல்றேன், நல்லா பொறுமையா கேளுங்க. ரைட்,
இந்த அரக்காம பார்த்தீங்களா, ஐசி அனாலிசிஸ். இவனை பண்ணும்னா நம்ம இவனை படிக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? நீங்க இங்க இருந்து எங்க தாவணும் தெரியுமா? அந்த எக்ஸாம்பிள பாருங்க. புரிஞ்சா? கரெக்டா? இப்ப எஸ் நான் சார். கேட்கறது பதில் சொல்லுங்க. ஐசி அனாலிசிஸும் ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சரும் என்ன வித்தியாசம்? ஐசி அனாலிசிஸ்க்குள்ளதான் என்ன வரும்? ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வரும் சார். அவ்வளவுதான். இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கடா, அவ்வளவுதான், சிம்பிள். இப்ப நான் அதே இதை இன்னொன்னோட கனெக்ட் பண்றேன். ரீரைட் ரூல்ஸ் என்ன பண்ணீங்க? சென்டென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்பி பிளஸ் விபின்னு எழுதி வச்சு அவ்வளவுதான். ரீரைட் பண்றேன். நான் ஒன்னை ஜென்ரேட் பண்றேன்னா 10 பதினஞ்சு நானே ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு போறேன். தட்ஸ் ஆல். இப்ப நம்மள்ட்ட ரிமைனிங்கா இருக்கிறது எவன்லாம்? சின்டாக்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் லெக்சிக்கல் கேட்டகரிஸ். இந்த ரெண்டுமே என்னதுதான்? பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். ஸ்பீச். நான் மறுபடியும் சொல்றேன், நீங்க திரும்ப வீடியோ பார்த்து நோட் பண்ணி எழுதி வச்சால்தான் ஞாபகம் இருக்கும். சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னது? அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் என்ன சென்டென்ஸ். அவ்வளவுதான். சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிகேட். நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன் மறுபடியும், ஒரு சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னா தயவு செஞ்சு எஸ்விஓ, எஸ்விஏஏ, ஏஎஸ்விஓ அதெல்லாம் கிடையாது. நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னதுதான்? பேக் டு பேசிக்ஸ், சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிகேட். இதுதான் கிளியரா இப்போ? ரைட். இன்னொன்னு கண்டிப்பா கேட்பானுங்க. எப்படி கேட்பாங்கன்னா, ஐசி அனாலிசிஸ் எது கூடலாம் ரிலேட்டடு? ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் ரீரைட் ரூல்ஸ்க்கும் ரிலேட்டட். இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஆல்ரைட், இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டேக் a screenshot and keep it. ஸோ இந்த மாதிரி இது டிஸ்கிரைப் பண்ண கற்றுக்கணும். ரைட், நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் கொஷின் கேட்கும்போது இன்னும் கிளியர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் டிஜிஜி, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ஜென்ரேட்டிவ் கிராமர். இது யார் வந்து கொண்டு வந்தது? நேற்று சொன்னேன், நோம் சாம்ஸ்கி. நோம் சாம்ஸ்கி. இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன், ஒரு கேள்வி கேட்கட்டா? எல்லாருக்கும் பொதுவாக கேட்குறேன். ரீரைட் ரூல்ஸ்னா என்ன? அதான் முந்தின ஸ்லைட்லேயே போயிருச்சே. ரீரைட் ரூல்ஸ்ன்றப்போ சென்டென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்பி பிளஸ் விபின்னு நம்ம வந்து ப்ராப்பரா எழுதுறது. ஓகே, அப்படின்னா என்ன? எத்தனை தடவை வேணாலும் ஒரு சென்டென்ஸ வந்து நம்ம ப்ராப்பரான அந்த டிவிஷன் வர வரைக்கும் டிவைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் சார். நவுன் ஃப்ரேஸ், வெர்ப் ஃப்ரேஸ். அது கரெக்ட், அது கரெக்ட். ஆனா எத்தனை தடவை வேணாலும் என்னால ஒரு சென்டென்ஸை வச்சு பல சென்டென்ஸ் உருவாக்க முடியும்னு சொன்னா அது முடியும் சார். அதேதான் ரீரைட்டிங் with one rule. I can rewrite with umpty number of sentences or innumerable sentences that I can create. I cannot number them definitely. கரெக்டா? நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க, எத்தனை சென்டென்ஸ் எழுத முடியுதுன்னு உங்களால நிப்பாட்ட முடியாது, போயிட்டே இருக்கும். இப்போ லிங்க்ஸ் டீப் ஸ்ட்ரக்சர் வித் சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஒன்றும் இல்லை, டீப் ஸ்ட்ரக்சர்னா மீனிங், சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னா ஃபார்ம். ஒரு டீப் ஸ்ட்ரக்சர் சென்டென்ஸ்ல இருந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் நம்மளால உருவாக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா சொல்றேன். இங்க பாருங்க, டீப் ஸ்ட்ரக்சர், சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன, சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன். இங்க பாருங்கம்மா, ரொம்ப ஈஸி. இதை பாக்குறீங்கல்ல, உடனே யார் கண்ணுக்கெல்லாம் முதல்ல இது என்னன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஐ பிளே மட்டும்தான் மனசுல நிக்குது, எஸ்வி பேட்டர்ன் ஞாபகம் வந்துச்சு? சொல்லுங்க பார்ப்போம். How many of you felt it's an SV sentence immediately after I wrote? Before the meaning. ஃபார்ம் தான் என் மனசுல நிக்குதுங்கிறவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? எனிவன்? இது எஸ்வி அப்படிங்கிறது தான் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருச்சா? எஸ், ஃபார்ம்ன்றப்ப வந்து ஒரு டீப் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து நம்ம சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நிறைய உருவாக்கலாம். ரைட், இப்போ நான் சிம்பிளா சொல்றேன். இந்த எஸ்வி ஃபார்ம் தெரிஞ்சிருச்சு, கரெக்டா? இந்த எஸ்வி ஃபார்முக்கு பேர் தான் சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஐ பிளேயோட அர்த்தம் என்ன? நான் விளையாடுகிறேன், கரெக்டா? ஐ ஆம் பிளேயிங்னு சொல்லி பழகுவோம். ஆனால் நம்ம வந்து இந்த ஐஎன்ஜி ரொம்ப அப்சஸ்டு, அதனால ஐ பிளே அப்படின்னா நான் விளையாடுகிறேன். இப்போ இதுதான் வந்து என்னது? டீப் ஸ்ட்ரக்சர், டீப் மீனிங். அந்த டீப் ஸ்ட்ரக்சர்னா டீப் மீனிங்னு அர்த்தம். ரைட், வெறும் ஃபார்ம் தான் உங்க கண்ணுக்கு தெரியுதுன்னா அது வந்து சர்ஃபேஸு. ஃபார்மை தாண்டி மீனிங் தெரிஞ்சதுன்னா அது டீப் ஸ்ட்ரக்சர். அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுச்சாமா? யாருக்காவது டவுட் இருக்கா?
மற்றதெல்லாம் ஈஸி தான், அதனால தான் சொல்கிறேன். எதுவும் டவுட்ஸ்? ப்ளீஸ் சைலன்ஸ். மே நோ வாட் இஸ் த ரீசன்? Clear, sir. இந்த திஸ் No doubt, சப்ஜெக்ட் sir. அலோன் வில் பி டிஃபிகல்ட். சரியா, பயப்படாதீங்க. இது நம்மளுக்கு ஈஸி தான். இது நம்ம டக்குன்னு முடிச்சிட்டோம்னா நம்ம ஈஸியாக அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் இன்ட்யூஷன் அப்படின்னா என்ன? Sir, ஒரு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர். excuse எஸ் me, sir. எஸ் மேம். யாரோ டவுட் கேட்டாங்க சார். எஸ் மேம், ப்ளீஸ். ஹூ இஸ் இட்? ப்ளீஸ் வெல்கம். Sorry if I interrupted. Anyone who asked doubt, please let me know now. Open up, no problem. Everyone will be, motivated to ask. Come on, anyone? Anyone? Okay. Oh my God, I missed you. Sorry if anyone has asked. I will give you time. Okay, no problem. Now, native speaker intuition. What do you mean by native speaker intuition? What do you mean by it? Tell me. Come on, you can read and tell me. Easy. These are all not terms, very simple ones. Innate subconscious knowledge of grammatical rules. Yes. Innate rule. எஸ் சார். Yes. இப்போ ஹவ் வி ஸ்பீக் தமிழ், நம்ம வந்து ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பேசுறதுக்கு முன்னாடியே வி அக்வயர் த லாங்குவேஜ் இல்ல. இங்கிலீஷ் Correct. மாதிரி நம்ம தமிழை வந்து கான்ஷியஸா வந்து படிக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லைல்ல சார். அதுக்கு நான் நேத்து ஒரு டிவைஸ் சொன்னேன். அது என்னது? லாங்குவேஜ் அக்விசிஷன் டிவைஸ். LAD, language acquisition device. Thank you. Glad you remembered, ma'am. And judging the sentence. ஆனா நம்மளே கரெக்டா பேச மாட்டோம். பட் என்ன செய்வோம், மற்றவன்கிட்ட போய் நீ என்ன தமிழ் பேசுறேன்னு சிரிப்போம். கரெக்டா? அதுதான் நம்ம இப்போ நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ்குள்ள அந்த கெத்து பந்தா. ரைட், அதான் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் இன்ட்யூஷன். நெக்ஸ்ட், ஜென்ரேட்டிவ் ரூல்ஸ் அப்படின்னா ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ரிப்பீட் ஆகுது. கமான். ஃபைனைட் ரூல்ஸ் ஜென்ரேட்டிங் இன்ஃபைனைட் சென்டென்சஸ். இதை நம்ம வேற வார்த்தையில பார்த்தோம். என்ன வார்த்தை பார்த்தோம்? ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு ஃபார்மை வச்சுட்டு பல ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்குறது பேர் என்ன? நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர்ல பார்த்தோம். அதுலயும் பார்த்தோம். வேற இன்னொன்னு ரீரைட் ரூல்ஸ் பார்த்தோமா? எஸ். எல்லாமே ஒண்ணுதான், ஒரே மாவு தான். பட் ஸ்டில் வேற வேற ப்ராடக்ட்ஸ். தோசை இட்லி தான், அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட், லிங்குவிஸ்டிக் கிரியேட்டிவிட்டினா நீங்களே சொல்லலாம். இனிமே நீங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எக்ஸ்பிளனேஷனே பார்க்க வேணாம். லிங்குவிஸ்டிக் கிரியேட்டிவிட்டினா என்னதுமா? ஒரு லாங்குவேஜ் எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு என்னென்ன விஷயங்கள் கிரியேட் பண்றோம்ன்றது. கரெக்ட். நான் ஒரு குழந்தைங்கள பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதுங்க அழகா சொல்லும். ஒரு வார்த்தை நீங்க கற்றுக் கொடுத்துருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மை மதர் யூஸ் டு ரிப்பீட்டட்லி சே திஸ். அவங்க வந்து எல்லாரையும் பார்த்து சின்ன வயசுல வந்து வா போன்னு சொன்னாங்களாம். மை மதர் இமிடியட்லி டாட் ஹிம் டு சே தட் யூ ஷுட் சே வாங்க போங்க, தட்ஸ் ஹவ் யூ ஷுட் டாக் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஹி வென்ட் ஸ்ட்ரைட் அவே டு அ க்ரோ. காக்கா வாங்க, காக்கா வாங்க, he told. So this he used to tell even now and laugh. So which shows that they have the creativity to use the same context in many number of utterances. Do you get it? இப்போ கிளியரா புரிஞ்சுச்சாமா? ரைட். இப்போ எம்படிங்னா என்னது? எம்படிங்னா என்ன அர்த்தம்? லிட்ரல் மீனிங் மட்டும் சொல்லுங்க போதும். லொக்யூஷன் தெரியுமா? ஞாபகம் இருக்கா? லொக்யூஷன்னா என்ன சொன்னேன்? லொக்யூஷன், இல்லொக்யூஷன், பரலொக்யூஷன்ல லொக்யூஷன்னா என்னது? டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஐ வில் பி ஹாப்பி. 3க்கு ஒரு வித்தியாசம் சொன்னேன். Literal meaning of utterance. வெரி குட், தேங்க்யூ. லிட்ரல் மீனிங். இப்போ எனக்கு தேவை லிட்ரல் மீனிங். எம்படிங்கோட லிட்ரல் மீனிங் என்ன? எம்படிங்கோட லிட்ரல் மீனிங்? ஐயோ, எம்படடுன்னு சொல்லுவோமே, நிறைய யூஸ் பண்ணுவோமே. ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒண்ணுக்குள்ள இருக்கிறது எம்படட். ஒண்ணுக்குள்ள இன்னொன்னு. இப்போ பிளேசிங் ஒன் கிளாஸ் வித் அனதர் கிளாஸ்னா ஒரு கிளாஸ் கூட இன்னொரு கிளாஸ் சேர்த்தா அது காம்ப்ளெக்ஸ் ஆயிரும். ரைட்டா? ஐ திங்க் தட் ஹீ செட். இதுல 2 சென்டென்சஸ் இருக்கு. என்னதெல்லாம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஐ திங்க்,
that he He said அது ரெண்டும் he said he said அவ்வளவுதான். ஐ திங்க் he said இந்த ரெண்டே கனெக்ட் பண்றதுக்கு தான் தட். இப்போ இந்த தட்டை தான் நம்ம அதுக்குள்ள எம்பட் பண்றோம். நான் உங்கள்ட்ட ஒன்று கேட்குறேன், எது வந்து மெயின் கிளாஸ் இதுல? ஐ திங்க் he said that he saidல எது மெயின் கிளாஸ்? I think ஐ திங்க். ஏன் ஐ திங்கை சூஸ் பண்ணீங்க? எதனால he said வரமாட்டேங்குது? ஏன் ஐ திங்க்? யாருனாலும் ஆன்சர் பண்ணலாம். கமான் கிவ் அ ட்ரை. ஐ திங்க் வந்து மெயின் கிளாஸ். யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். பட் ஒய்? because I think that's a root வேர்டா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தானே சார் அவங்க சொன்னாங்கன்றது இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யோசிக்கிறோம்ன்றதோ அது ஒரு காமன் ஓ சென்ஸ். அப்படி சூப்பர் இன்டர்பிரிட்டேஷன். குட். ஐ திங்க் தான் கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ். அவ்வளவுதானே? எஸ் சார். தட் ஹீ செட்ங்கிறது இன்கம்ப்ளீட்ல. இட் டசன்ட் கிவ் எனி மீனிங். தட் ஹீ செட் ஒண்ணுமே இல்லையே. ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ். இந்த கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ்க்குள்ள தட் ஹீ செட்டை நான் எம்பட் பண்றேன். ஸோ இட் பிகம்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். புரிஞ்சுதா? சிம்பிள் சென்டென்ஸை காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக மாத்திட்டேன். சிம்பிள் காமன் காம்ப்ளெக்ஸ், அவ்வளோதான். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் தான் எம்படிங். ஏமா நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்களே ரூல்ஸில் எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸை? மெயின் கிளாஸ் எம்படட் கிளாஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. கரெக்டா? எஸ் சார். அப்படிதான் படிச்சிருப்பீங்க, மறந்துருப்போம். ரைட், நெக்ஸ்ட் ரீகர்ஷன். ரிகர்ஷன்னா ரிப்பீட்டட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ். அதே தான். ஓகே, ரெக்கர்ஷன்னா ரிப்பீட்டடா அதே ரூல்ஸ் யூஸ் பண்றது. எம்படிங் தான். ரைட், நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச். இது உங்களுக்கு தெரியும். யூ ஆர் அ குட் கம்பெனி. ஆர் யூ அ குட் கம்பெனி? அவ்வளோதான். ஸ்ட்ரக்சரை மாத்திரம் இம்பெரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவும் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொஸ்டின்னாகவும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு மாற்றினா அதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச். கிளியர்? அடுத்தது ஹவு இட். இது வேணாம், எவல்யூஷன் ஆஃப் டிஜி உங்களுக்கு வேணாம். ரைட், இது வந்து நான் சிம்பிளாக சொல்லி கொடுத்துறேன், இது நீங்களே படிச்சிடலாம். ஓகே, சினானிம்ஸ் டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். வேர்டோட மீனிங்ஸ். ரைட், ஆன்டனிம்ஸ். ஆப்போசிட் மீனிங் ஆஃப். ஹோமோனிம். ஹோமோனிம்ன்றப்ப ஒரே ஸ்பெல்லிங்கா இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்கா இருக்கும் அக்கார்டிங் டு தி கான்டெக்ஸ்ட். இது ஏற்கனவே நம்ம ஒன்று பார்த்தோம், இதுல ஞாபகம் இருக்கா? இதெல்லாம் விட்டுருங்க. இங்க பேங்க் பார்த்தோமா? அந்த பேங்க் இப்போ என்னதுதான்? ஹோமோனிம் தான். அவ்வளவுதான். ஒரே ஃபார்ம் பார்க்க ஒரு போல இருக்கும், வேற வேற அர்த்தம் கொடுக்கும். ரைட், ஹைப்போனிம். ஹைப்போ. ஏமா ஹைப்பர் ஹைப்போ கேள்விப்பட்டதே இல்லையோ? ஹைப்பர் தைராய்டுமாங்க, ஹைப்போ தைராய்டுமாங்கல்ல. அப்படின்னா என்னது? ஹைப்பர் எது அதிகம்? ஹைப்பர்னா அதிகமா, ஹைப்போன்னு அதிகமா? ஹைப்பர் அதிகம் சார். ஹைப்பர்னா அதிகம். ரைட்டா? ஹைப்பர் மார்க்கெட்டுன்னு ஹைப்பர்னா அதிகம், ஹைப்போன்னா கம்மி. புரிஞ்சுதா? இப்போ வந்து ஒரு பெரிய கேட்டகரி தான் ஃப்ளவர். அந்த ஃப்ளவருக்குள்ளதான் ரோஸு ஜாஸ்மின் எல்லாம் வரும். இப்போ ரோஸ் வந்து ஹைப்போனின். ஃப்ளவரோட குறைச்சல் தானே, ஃப்ளவருக்குள்ள வர்றது தானே ரோஸ். எஸ் சார். கிளியராமா? இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, ரோஸும் ஃப்ளவரு ஜாஸ்மின் இப்படி எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இதுல ஏதோ ஹைப்பர் நிம்னு கேட்டா ஃப்ளவர் சாரி. இப்போ ஒரு வேளை எது ஹைப்போனிம்னு கேட்டா ஜாஸ்மின் ரோஸு இதெல்லாம் தான் ஹைப்போ குறைச்சல். ரைட், ஃப்ளவருக்குள்ள வர்றது இதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் காம்பனென்ஷியல் அனாலிசிஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ரெண்டா பிரிக்கிறது. மேனை வந்து எப்படிலாம் சொல்லலாம்? ஹியூமன், மேல், எப்படிலாம் சொல்லலாமா? கரெக்டு தானே? எஸ் சார். மேன்னா ஹியூமன் முதல்ல, அதுக்கப்புறம் தான் அவன் மேலு. இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டே போறது. ப்ளஸ் போட்டு பிரிச்சோம்னா அது காம்பனென்ஷியல் அனாலிசிஸ். தட்ஸ் ஆல். ஸ்ட்ரக்சரல் செமாண்டிக்ஸ் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சசூரோட சிக்னிஃபைடு வரும்போது இப்போ நமக்கு தேவையில்லை, விட்டுருங்க. ரைட்டா? ரைட், இன்டர்பிரேட்டிவ் அனாலிசிஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது. டீப் ஸ்ட்ரக்சர்னாலே என்ன அர்த்தம்? இப்போ தெளிவாக சொல்லுங்க பார்ப்போம். வி சா டூ திங்ஸ், சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர், டீப் ஸ்ட்ரக்சர். சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னா ஃபார்ம், டீப் ஸ்ட்ரக்சர்னா ஒரு மேஜர் மீனிங். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா மீனிங். கரெக்டா? ஸோ அந்த மீனிங்கை நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ண போறோம். அவ்வளவுதான் இன்டர்பிரேட்டிவ் செமாண்டிக்ஸ். அப்பா, ஒரு வழியா நம்ம லிங்குவிஸ்டிக்ஸை ஒழித்து விட்டோம். ஸோ எனி questions going into this? I'll switch on my video. Please ask me if you have any questions. கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்திருக்கும், I know. I could figure it out. Anything?